వెల్కమ్ టు మెగా నైన్ టీవీ. ఈరోజు మనతో పాటు ప్రీతి రెడ్డి గారు ఉన్నారు. సో ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతున్న ఫారం 2025కి అయితే రావడం జరిగింది. సో ఆ డీటెయిల్స్ అండ్ అలాగే తన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. ప్రీతి గారు నమస్తే. నమస్కారం. సో పర్టికులర్గా ఈ యాన్యువల్ ఫారం గురించి అండ్ దీంతో ఉన్న మీ బాండింగ్ గురించి. See, democracy is the pride of the nation, I would say. And being democratic is an honor and it's a privilege. So I think Democratic Sangam is all about like preserving the rights of each and every citizen being democratic. And it's very important that we should all understand our own rights. So rights doesn't just mean about what we want or what we need. It's about what is our responsibility towards our nation, what we are supposed to do, add a little bit value to our country is what is also means democracy. So we all are here, we know what we are doing, and upon that we also need to support a lot of many things which will help our country to develop. Like we all talk about rural women empowerment, right? So yes, of course, woman doesn't need any empowerment, we already been empowered, but yes, we need to understand our responsibility not only just at our place or about ourselves, but also a woman's responsibility towards the nation. So that's important, that's one. And second thing is the youth leadership is today, all the youth are, of course, nowadays today's youth are much more technologically advanced than what we were before. So not only just being technologically advanced, they should understand the culture. Our Sanskriti is very important, our roots, where we belong to, our heritage. So this everything also means a lot, and that's where we come from. And the third thing is of course about the elections and so many things going on around us. We need to know that our responsibility to vote for the right person. And how you understand the right person is only after understanding or reading a lot of content about our country, like not just about our reading newspapers or channels or any kind of social media, but it's very important for us to understand what we were before, how our country started, how we fought for independence, and from there till now, our journey, our history will teach us a lot. So that is the third point. And yes, of course, we all have a leadership, and public leadership is important. We need to lead just doesn't mean that you just scream and howl. It's about taking a charge, leading for a cause is important. సో మేడం, ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం ఫైట్ చేసే వాళ్ళలో మీరు కూడా ఒకళ్ళు. అండ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉమెన్స్ రావాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక సజెషన్ కానీ ఏదైనా ఒక మెసేజ్ కానీ ఇవ్వాలంటే మీ తరపు నుంచి ప్రీతి రెడ్డి గారు ఏమిస్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ప్రతి ఒక్కరు మహిళలకి నాకు ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీ అందరిలో ఆ ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఒకటి ఉంది. మన అందరి మహిళలో ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, కానీ ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడ ఉపయోగించుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ ఉంది. మనం ఒకవేళ ఆ స్ట్రెంగ్త్కి మనం ఎలా కనిపిస్తాము, మనం ఏం వేసుకోవాలి, ఏం కట్టుకోవాలి, పక్కన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, గాసిప్స్, ఇట్లాంటి దాని మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మన స్ట్రెంగ్త్ని మనము పొగగొట్టుకున్నట్టుగా, లేకపోతే లూజ్ చేసుకున్నట్టుగా, వేరే దగ్గర వాడుకున్నట్టుగా, మన స్ట్రెంగ్త్కి మన బలంగా ఏదో ఒక రకమైన ఒక మంచితనం కోసం, మంచి విషయం కోసం వాడుకోవాలి. అంటే ఎటు విధంగా కష్టపడాలి. ఇంకోటి, మన నాలెడ్జ్కి మనం పెంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఎన్నో మంది మన లేడీస్ చూస్తున్నాం మన చుట్టూగా. రూరల్ ఏరియాలో ఉండే, అంటే విలేజెస్లో ఉండే మహిళలు డిఫరెంట్, సిటీలో ఉండే మహిళలు డిఫరెంట్, వాళ్ళ నాలెడ్జ్ డిఫరెంట్ ఉంది. సో ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ దీనికి తగ్గట్టుగా నేను ఇది మంచిగా చేయగలుగుతాను, సో దీంట్లో నేను ఇంకా బాగా చేయాలి, దాంట్లో పేరు సంపాదించుకోవాలని ఒకటి మనం తెలుసుకొని దాని తగ్గట్టుగా మనం చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ అవుతారు. కానీ అంటే దిస్ థింగ్ ఉండాలి, అవేర్నెస్ ఉండాలి. నాకేం వచ్చు, నాకేం రాదు, ఇది వచ్చు అంటే దీంట్లో బాగా చేయాలి, ఏం రాదో మనం ఇంకా నేర్చుకోవాలి. మనం నేర్చుకోలేదు ఏం లేదు, అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు, అన్నీ చేయొచ్చు. కానీ మనం అనుకోవాలి, మనం డిసైడ్ చేయాలి, మన మనసులో మనం ఇది సాధించి చూపిస్తాని అనుకుంటే ఏదైనా సాధ్యము. ఫైనల్గా అటు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని ఇటు పర్సనల్ లైఫ్ని హౌ యూ విల్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏం చెప్తారు మేడం? నేను తెలుసుకున్నది ఒకటి ఏంటంటే, మహిళలు ఈ రెండు విషయాలకి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి నెంబర్ 1 అంటే పురుషులు కూడా, వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, కానీ కూడా మనకి ఏంటంటే మహిళలు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకవైపు వాళ్ళు ఒక తల్లిగా, ఒక బిడ్డగా, ఒక కోడలుగా, ఒక చెల్లెగా, ప్రతి ఒక్క వైఫ్గా, ప్రతి ఒక్క విషయానికి వాళ్ళు అంటే అది కూడా చూసుకుంటా, మళ్ళీ వాళ్ళ కెరియర్, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ అది కూడా చూసుకునే ఒక కెపాసిటీ దేవుడు ఇచ్చాడు. కాబట్టి మనం చేయాలి, అది తప్పదు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఈవెన్ మన ఆల్ ద మెన్ ఆల్సో, అందరు పురుషులు కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ అంటే, వాళ్ళు కూడా
ఇట్లాంటి వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ మనం చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం వాళ్ళు కూడా సహాయం చేస్తే మనం ఇంకా ఇద్దరం కలిసి బాగా చేయగలుగుతాం. ఎవరు కూడా ఎక్కువ తక్కువ అని ఏముండదు, ఇద్దరం సమానమే. ఆయన అంటే మహిళలు లేకపోతే పురుషుడు ఉండలేరు, వాళ్ళు లేకపోతే మేము ఉండలేరు. కానీ ఏంటంటే ఇద్దరు ఎలా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకొని పోతామో అది ఇంపార్టెంట్. మనం ఇక్కడ ఒక్కొక్కరికి కాంపీట్ కాదు చేసేది, ఒక్కొక్కరికి మనం టుగెదర్తోని మనం చేయాలి విషయాలు, అది ఇంపార్టెంట్. ఒకటి కలిసి అంటే కల్పించుకొని చేసుకోవాలి, అది ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఎస్, చూసారు కదా, డెమోక్రటిక్ సంఘ యాన్యువల్ ఫారం 2025కి అయితే ప్రీతి రెడ్డి రావడం జరిగింది. అండ్ అలాగే ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ యాన్యువల్ ఫారంకి అయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏవైతే ఇటు ఐడియాస్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆల్ ద డిగ్నిటరీస్ మధ్యన ఈ యాన్యువల్ ఫారం జరుగుతుంది. అంతేకాదు, సో పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు, ఉమెన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అని ప్రీతి రెడ్డి చెప్తున్నారు. ఇది ప్రీతి రెడ్డితో ఫేస్ టు ఫేస్. వీడియో జర్నలిస్ట్ రాణాతో రాణి, మెగా 9 టీవీ, హైదరాబాద్ నుంచి.